दशापद्वसनाता विपुलकटितटी पद्मपत्रायतक्षी गम्भीरावर्तनाभीस्तरभरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया लक्ष्मीदेवी गजेन्द्रमणिगणखचितैः स्नापितं हेमकुम्भैः द्वितीयसा पद्महस्ता वसतु मम गृहे सर्वमंगलयुक्ता जगज्जननी माँ महालक्ष्मी। आदि दिनर इष्ट देवता शुक्र महाकाल देवता जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शनदी चतुर्धामूर्ति देवता लक्ष्मीनारायण इष्टदेवी माँ जगज्जननी खंडुआड़ी जो मैंने आज ये आष्ट्र संवादर दैनिक राशिफल कार्यक्रमटी देखुंट शुणुंट से आज दिनटी सुख समृद्धि मानसिक पारिवारिक शांति उत्तम स्वास्थ्य और संपदर दिन हो यहाँ जगन्नाथ पाखे कामना करी आरंभ करुचु आज आमर दैनिक राशिफल कार्यक्रम। जय जगन्नाथ। आज मार्च मास 7 तारिख 2025 मसीहा कुंभ 24 दिन फाल्गुन मास शुक्लपक्ष अष्टमी गत नवमी शुक्रवार। अष्टमी तिथि सकाल 9:19 पर्यंत रही नवमी तिथि भोग हो। आज राशि नक्षत्र मृगशिरा वृष। मृगशिरा नक्षत्र रात्रि 11:32 पर्यंत रही चंद्र वृष राशि सकाल 11:45 पर्यंत रही। यापर मिथुन राशि को सोचा रही गमन करेंगे। सकाल 9:19 पर्यंत अष्टमी तिथि जो से समय पर्यंत नड़िया खाइबा मना एवं यापर नवमी तिथि भोग हो लाउ खाइबा मना खाइले ब्रह्महत्या सम पाप। ये रही आज पंजिका। वर्तमान जाणीनवा केमिति कटिब 12टी राशि व्यक्ति मानकर आज दिन। प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि सकाल 11:45 पर्यंत द्वितीय चंद्र एवं यापर तृतीय चंद्र जो धन संपद प्राचुर्य प्रतिपत्ति वृद्धि पाइब एवं मंगल नक्षत्र भोग हो मूल्यवान धातु बसन भूषण भूमि और जानवाहन क्रय करेंगे। अन्य को देथिबा धन हृत धन बकेया धन प्राप्त हो एवं आयर नूतन मार्ग खोल। मनरे उत्साह उद्दीपना परिवार सुख शांति सौजन सुसंपर्क एवं भाई भौन प्रति स्नेह श्रद्धा आंतरिकता अधिक रहिब। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन में आय अति उत्तम हो। कर्म आशा ठार अधिक सफलता और सहकर्मी साहाय्य सहयोग प्राप्त करेंगे। जो मानकर द्विजा मेष से उपकृत हेबे। शुभ रंग लाल। संख्या 6। आराधना प्रभु गजानन। वृष राशि श्रीचंद्र और द्वितीय चंद्र उभय भोग हो शुक्रवार जो धन मान सम्मान सौजन सुसंपर्क परिवार सुख शांति लक्ष्मींकर कृपा एवं सुखाद्य सुवचन प्राप्ति हो। पुत्र कन्या भातृ भगिनीकर वैवाहिक कर्म आयोजन करेंगे कि परिवार सह कौन वैवाहिक कर्म जोग देवे। मनरे प्रसन्नता परिवार सुख शांति एवं चाली चलन व्यवहार कथबार्ता मार्जित और सर्वजन आदृत हो। आमोद प्रमोद मौज मजलिस अधिक आग्रह एवं परिवार समस्त सदस्यों मध्य उत्तम बुझाणा वाणिज्य व्यवसाय परिवहन में आय अति उत्तम हो। कर्म सफलता और श्रेष्ठता प्रतिपादन करेंगे। जो मानकर रोहिणी वृष से उपकृत हेबे। शुभ रंग सिल्वर। संख्या 2। आराधना प्रभु श्रीराम। मिथुन राशि सकाल 11:45 पर्यंत द्वादश चंद्र जो से समय पर्यंत अजथा खर्च बद खर्च परिवार खर्च भार वृद्धि पाइब एवं मनरे दुश्चिंता दुर्भावना और हतोत्साह भाव प्रकाश पाइब। वाणिज्य व्यवसाय मांदावस्था कर्म विफलता और समस्त कर्म विघ्न देखादेव। 11:45 पर श्रीचंद्र जो स्थिति में संपूर्ण परिवर्तन आसव एवं समस्त मानसिक अवस्था आर्थिक कष्टर मुक्ति पाइबे। मनरे प्रसन्नता परिवार सुख शांति एवं देह मन सुस्थ रहिब।
ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ। ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା କ୍ଷତିର ଭରଣା କରିବାରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ନୂତନ ଆୟର ମାର୍ଗ ଖୋଲିବ। କର୍ମରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ଓ ସହକର୍ମୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆର୍ଦ୍ରା ଓ ପୁନର୍ବସୁ ମିଥୁନ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ମେରୁନ୍, ସଂଖ୍ୟା 8, ଆରାଧନା ମା ତ୍ରିପୁର ସୁନ୍ଦରୀ। କର୍କଟ ରାଶି, ସକାଳ 11:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ସକାଳ 11:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛିଟା ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ମନରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ, ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। 11:45 ପରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ଅଧିଥିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆୟଟା କରିଥିବେ ତାଠାରୁ ଆଉ 10 ଗୁଣା ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା, ପରିବାରରେ ମନମାଳିନ ଏବଂ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ, ବଦଖର୍ଚ୍ଚ, ବୃଥା ଭ୍ରମଣ ଲାଗି ରହିବ। ଋଣ ଭାରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମ ବିବାଦୀୟ ହୋଇପାରେ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବ। କର୍ମରେ ବିଫଳତା ଓ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଅଯଥା ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ୟା କର୍କଟ ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ସଂଖ୍ୟା 3, ଆରାଧନା ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ। ସିଂହ ରାଶି, ଦଶମ ଓ ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଭାଗ୍ୟରେ, କର୍ମରେ, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ, କୌଣସି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ହୃତ ଧନ ଫେରି ପାଇବେ। ଧନ ସମ୍ପଦ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମସ୍ତ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଇପ୍ସିତ ପଦାର୍ଥ ହାତ ପାନ୍ତରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ମନରେ ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କର୍ମରେ ଧ୍ୟାନ ଅଧିକ ରହିବ। ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ଜୁଟିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ। କର୍ମରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ସିଂହ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ, ସଂଖ୍ୟା 11, ଆରାଧନା ମା ମାତଙ୍ଗୀ। କନ୍ୟା ରାଶି, ସକାଳ 11:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ 11:45 ପରେ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ସକାଳ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11:45 ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଶୁଭଫଳ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା, ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି, ପରିବାରରେ ମତାନ୍ତର ଏବଂ ପରିବାରର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ହେବ। କର୍ମରେ ବିଫଳତା ଓ ସମ୍ମାନ ହାନି ଘଟିବ। ଏହାପରେ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ କର୍ମ ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମ ବିବାଦୀ ହେବ। ଉଚିତ କର୍ମରେ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଅନୁଚିତ କର୍ମରେ ଆଗ୍ରହ ରଖିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା, ପରିବାରରେ ମନମାଳିନ ଏବଂ ଚାଲି ଚଳନ ବ୍ୟବହାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବିବାଦୀ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ କ୍ଷତି ଦେଖାଦେବ। କର୍ମରେ ବିଫଳତା ଓ କର୍ମ ପ୍ରତି ଅଜଣା ବିପଦ ଆସିଯାଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ଓ ଚିତ୍ରା କନ୍ୟା ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ସଂଖ୍ୟା 8, ଆରାଧନା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ତୁଳା ରାଶି, ସକାଳ 11:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଏହାପରେ ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ବାଦ ବିବାଦ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଯାନବାହନ ଆରୋହଣ କାଳରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଧନ କ୍ଷତି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ପରିବାରରେ ମନମାଳିନ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବ। କର୍ମରେ ବିଫଳତା ଓ ବାଧାବିଘ୍ନ ଲାଗି ରହିବ। ସକାଳ 11:45 ପରେ ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥିତିରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଓ କର୍ମରେ କିଛିଟା ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାତି ଓ ବିଶାଖା ତୁଳା ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନୀଳ, ସଂଖ୍ୟା 2, ଆରାଧନା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ।
ବିଚ୍ଛା ରାଶି ସକାଳ 11ଟା 45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଏହାପରେ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ବାଦ ବିବାଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆର୍ଥିକ କାରବାର କୌଣସି ପରିଚିତ ମହିଳା ଅପରିଚିତ ମହିଳାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଯାନବାହନ ଆରୋହଣ କାଳରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଧନ କ୍ଷତି ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ପରିବାରରେ ମନମାଳିନ ସ୍ୱଜନରେ ବିବାଦ ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବିବାଦ କିମ୍ବା ତାଙ୍କଠାରୁ ଅପମାନ ମିଳିପାରେ। ମନ ଅସ୍ଥିର ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗିବେ। ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି କିମ୍ବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଝଡ଼ର ସୂତ୍ରପାତ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଯିବ। କର୍ମରେ ବିଫଳତା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ଓ ମହିଳା ସହକର୍ମୀଙ୍କର ବିରୋଧର ଶିକାର ହେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନୁରାଧା ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଶୁଭରଙ୍ଗ ଲାଲ ସଂଖ୍ୟା 6 ଆରାଧନା ମା ଚଣ୍ଡୀ। ଧନୁରାଶି ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଭୟ ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଓ ଘାତ ବାର ଯୋଗୁଁ ଘାତ ବାରର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ରହିବ ନାହିଁ। ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା ଚାଲିଚଳନରେ ସଂଯମତା ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଆପଣାଇବେ। ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଭାତୃ ଭଗିନୀଙ୍କର ବୈବାହିକ କର୍ମର ଆୟୋଜନ କରିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବୈବାହିକ କର୍ମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ମାନସିକ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାରରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ରୋଗ ଋଣ ଦୁଃଖ ଶୋକ କ୍ଲେଶ ମାନସିକ ଅବସାଦରୁ ସାମୟିକ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଶତ୍ରୁମାନ ମିତ୍ରତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ। କର୍ମରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ଓ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ଧନୁ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭରଙ୍ଗ ଲାଲ ସଂଖ୍ୟା 5 ଆରାଧନା ମା ତାରା। ମକର ରାଶି ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଭୟ ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଯଶ ସମ୍ମାନ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଜନସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନମତି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଧୀଶକ୍ତି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟିବ। ସନ୍ତାନମାନେ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କର୍ମକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପିତାମାତାଙ୍କ କୃପା ଏବଂ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ। ପରୋପକାର ସମାଜ ସେବା ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କର୍ମରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ରହିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ମିତ୍ରତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ। କର୍ମରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶ୍ରବଣ ମକର ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭରଙ୍ଗ ବାଇଗଣୀ ସଂଖ୍ୟା 11 ଆରାଧନା ମା ଦୁର୍ଗା। କୁମ୍ଭ ରାଶି ସକାଳ 11ଟା 45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଦ ବିବାଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ସ୍ୱଜନ ପରିଜନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ଏବଂ କର୍ମରେ ବହୁବିଧ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଏହି ସମୟ ପରେ ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥିତିରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ ରୋଗ ଶୋକ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ମାନସିକ ଅବସାଦରୁ ମୁକ୍ତ ଲାଭ କରିବେ। ଯଶ ସମ୍ମାନ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଜନସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ମନରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ମଧ୍ୟମ ହେବ। କର୍ମରେ କିଛିଟା ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶତଭିଷା ଓ ପୂର୍ବଭାଦ୍ର କୁମ୍ଭ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭରଙ୍ଗ ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳ ସଂଖ୍ୟା 3 ଆରାଧନା ମା କାଳୀ। ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି ଘାତ ବାର ଓ ସକାଳ 11ଟା 45 ପରେ ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ବାଦ ବିବାଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଯାନବାହନ ଆରୋହଣ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ ଆରୋହଣ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କାଳରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଧନ କ୍ଷତି ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ପରିବାରରେ ମନମାଳିନ ସ୍ୱଜନରେ ବିବାଦ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମତାନ୍ତର ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦେବ। ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ନଷ୍ଟ କିମ୍ବା ହଜିଯାଇପାରେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ପରିବହନ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସାମ୍ନା କରିବେ। କର୍ମରେ ବିଫଳତା ଓ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ରୋଷର ଶିକାର ହେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଭାଦ୍ର ମୀନ ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଶୁଭରଙ୍ଗ
ଗୋଲାପୀ ସଂଖ୍ୟା 2 ଆରାଧନା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଧୂମାବତୀ। ଏ ଥିଲା ଆଜିର 12ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ସମସ୍ତ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦିନଟି ଶୁଭ ହେବା ପାଇଁ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟି ଋଷାଦି କରି ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଋଷାଦିଟି ହେଲା ମଙ୍ଗଶ୍ରୀ ଶୁକ୍ର ମହାମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷି ଅନୁଷ୍ଠୁପ ଛନ୍ଦଃ ଅଦ୍ୟ ଦିବସ ଦିବସାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଦେବତା ସୁବୃତେ ଶୁକ୍ର ଦେବତା ମନ୍ତ୍ର 178 ସଂଖ୍ୟକ ମନ୍ତ୍ର ଜପେ ବିନିଯୋଗ। ଏ ଋଷାଦିଟି ଥରେ କରିବେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଓଁ ହିଂ ଶ୍ରୀଂ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ। ଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକି ସକାଳ 108 ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 108 ପାଠ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ଏବଂ ଶୁଭମୟ ହେବ। ଆଜି ତ ସମୟ ସରିଯାଇଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଖା ହେବ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।